जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा। यस प्रभु जी। समाहुत भीष्मककन्यया ये श्रियश्रवणेन बुभूषेषाम् गान्धर्ववृत्या विशतां स्वभागम् जहरे पद्मं मूर्ध्नि दधत्सु पर्णः समाहुता भीष्मककन्याये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् श्रियः बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागं जने पदं मूर्ध्निदगत् सुपर्णः समाहुता भीष्मककन्याये श्रियः सवर्णेन बुभुषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्या विशता स्वभागम् सहने पदं मूर्तिदतस्तपर्णम् भीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागम् जने पदं मूर्ध्निदधत्सु पर्णः समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्या विशतां स्वभागम् जहने पदं मूर्ध्नि सुपर्णः समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सर्वणेन बुभूषयैषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागम् जह्ने पदं मूर्ध्नि सुपर्णः समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभुषयैषाम्
सवर्णेन गान्धर्ववृत्त्या मिश्रितां स्वभागं जह्वे पदं मूर्ध्निदधत्सु पर्णः मिश्रितां स्वभागं समाहुता भीष्मकन्यायायै श्रिया सर्वेणां बुभूष ऐषाम् गन्धर्वप्रभृत्या मिश्रितां स्वभागं जहनै पदं मूर्ध्निदधत्सु पूर्णः भीष्मकन्ययाये श्रियः स्वर्णेन विभूष येषाम् गन्धर्ववृत्त्या मिष्टां स्वभागं जहरे पदमूर्धि सुपर्णः माताजी समाहुता भीष्मकन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूष येषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागं जन्हे पदं मूर्ध्निदधत्सु पर्णः समाहुता भीष्मकन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूष येषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागं जने पद्मं निदधस्तु पर्णः समाहुता भीष्मकन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूष येषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिश्रितां स्वभागं जहने पदं मूर्ध्निदधत्सु पर्णः समाहुता भीष्मकन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूष येषाम् समाहुता भीष्मकन्ययाये सवर्णेन बुभूष येषाम् गान्धर्ववृत्त्या विसतां स्वभागं जहने पदं मूर्ध्नि दधत्सु पर्णः
गान्धर्ववृत्यामिष्टां स्वभागं जह्ने पदम् ददस्तुपर्णः समाहुतभीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन्दुभूषय येषाम् समाहुतभीष्मककन्ययाय श्रियः श्रिया सवर्णेन सवर्णेन्दुभूषयेषाम् बुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्त्या स्वभागम् जह्ने पदं मूर्धितदस्तु पर्णः गन्धर्ववृत्यामिष्टां स्वभागं जने समाहुताभीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन्दुभूषयेषाम् भीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन्दुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्त्यामिषतां स्वभागं जह्ने पदं मूर्ध्नि दधात् सुपर्णः गन्धर्ववृत्यामिष्टां स्वभागं जह्ने पदम् सुपर्णः समाहुता भीष्मककन्ययाये श्रिया सवर्णेन बुभूषयेषाम् समाहुतभीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन्दुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागं जने पदं मूर्ध्नि ददस्तुपर्णः गान्धर्ववृत्यामिष्टां स्वभागं जह्ने पदम् ददस्तुपर्णः समाहुता भीष्मककन्ययाये श्रिया सवर्णेन बुभूषयैषाम् समाहुतभीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन्दुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्यामिषितां स्वभागं जह्ने पदं मूर्ध्नि ददात् सुपर्णः गान्धर्ववृत्यामिष्टां स्वभागं जह्ने पदम् ददस्तुपर्णः समाहुतभीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् समाहुतभीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन्दुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागं जह्ने पदं मूर्धनि ददत्सु पर्णः स्वभागं जह्ने पदं मूर्ध्नि समाहुता भीष्मककन्ययाये श्रिया सवर्णेन बुभूषयेषाम् भीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागं जह्ने पदन्मूर्गनि ददत् सुपर्णा गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागं जने पदं मूर्धनि ददस्तु पर्णः समाहुता भीष्मककन्ययाये श्रियः श्रवणेन विभूषयेषाम् समाहुता भीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागं दहे पदं मुग्नितः सुपर्णः
समाहुताभिस्मकन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयेषाम् समाहुताभिस्मकन्ययाये गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागम् जह्ने पदं मूर्ध्नि ददासु पर्णः गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागम् जह्ने पदं मूर्ध्नि ददासु पर्णः समाहुतां भीष्मककन्ययाये श्रीः सवर्णेन बुभुषा येषाम् गान्धर्ववृत्यां निशितां स्वभाग जह्ने पदं मूर्धि दधत्सु पर्णः समाहुताभिस्मकन्ययाये श्रिय सवर्णेन बुभूषयेषाम् गान्धर्ववृत्यामिषतां स्वभागं जह्ने पदं मूर्ध्नि दधत्सु पर्णः હરે કૃષ્ણ. તેનું પણ માઇક ચાલુ હોય કૃપા કરીને બંધ કરશો. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર તારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી યશોદા નંદન વ્રજ જન રંજન યશોદા નંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરા વનચારી યમુના તીરા જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. રૂકમિણીજી વિશેનો આજનો સરસ શ્લોક છે, એની ઉપર ચર્ચા કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. સમાહુતાહ આમંત્રણ આપ્યું હતું. ભીષ્મક ભીષ્મક રાજા કન્યા કન્યા વડે જે બધા શ્રીયઃ ધન સંપત્તિ થી સવર્ણેન સારા વર્ણથી બુભૂષયા શોભતી
હે શામ તેમની, હે શ્યામ ગાંધર્વ ગાંધર્વ લગ્નમાં, ગાંધર્વ લગ્નમાં વૃત્યા આવા રિવાજથી, મિશ્રતામ આ રીતે લઈ જઈને, સ્વભાગમ પોતાનો ભાગ, જહરે હરણ કર્યું, પદમ પગ, મૂર્ધની મસ્તક પર, દધત મૂક્યો, સુપર્ણ ગરુડ. અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. ભીષ્મક રાજાના પુત્રી રૂકમણીજીના સૌંદર્ય અને સંપત્તિથી આકર્ષાઈ ઘણા રાજકુમારો અને રાજાઓ એકત્રિત થયા હતા. પરંતુ જે રીતે ગરુડજી અમૃત લઈ ગયા હતા તે રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બીજા કોડ ભર્યા ઉમેદવારોની આશાઓને ધૂળમાં રગદોળી પોતાના ભાગરૂપ શ્રી રૂકમિણીજીનું હરણ કર્યું. લલિતકુમાર વેદ પ્રભુજી વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રીલ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. ભીષ્મક રાજાના પુત્રી રાજકુમારી રૂકમણીજી ખરેખર લક્ષ્મી જેવા જ આકર્ષક હતા, કારણ કે રંગે રૂપે અને ગુણમાં તેઓ સુવર્ણ સરખા મૂલ્યવાન હતા. સંપત્તિના સ્વામીની દેવી લક્ષ્મીજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની સંપત્તિ ગણાય છે. તેથી ખરેખર તો રૂકમણીજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે જ નિર્માયા હતા. ભીષ્મક રાજાની એવી ઈચ્છા હતી કે તેમના પુત્રી શ્રી કૃષ્ણને વરે, છતાં રૂકમણીજીના મોટા ભાઈએ તેમના વર તરીકે શિશુપાલને પસંદ કર્યો હતો. રૂકમણીજીએ શ્રી કૃષ્ણને આમંત્રણ આપ્યું કે તે તેમને શિશુપાલના સંકજામાંથી છોડાવે. તેથી શિશુપાલ જ્યારે વરરાજા બની જાન લઈ રૂકમણીજીને પરણવા આવ્યો ત્યારે જે રીતે અસુરોના હાથમાંથી ખૂંચવીને ગરુડજી અમૃત લઈ ગયા હતા તે જ રીતે બધા જ રાજકુમારોના મસ્તક પર પગ દઈને ભગવાન એકાએક મંડપમાંથી રૂકમણીજીનું અપહરણ કરી ગયા. આ પ્રસંગને દસમ સ્કંદમાં સવિસ્તર સ્પષ્ટ સમજાવવામાં આવશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શીલ પ્રભુપાદની જય. જય. ધન્યવાદ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુ ઉન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પ્રાર્થના કરું છું કે હું જે કંઈ પણ બોલું તે ગુરુ પરંપરામાં બોલું, આપ સર્વ ભક્તોની ઉપયુક્ત સેવા થઈ શકે તેવા ભાવથી બોલું અને મારા પોતાની આત્મશુદ્ધિ માટે બોલું. તો આ તૃતીય સ્કંદનો તૃતીય અધ્યાય જે છે તે મુખ્યત્વે એટલે કે આની જે થીમ છે કે શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ જ છે, પરંતુ વૃંદાવનની બહાર ભગવાનની લીલાઓ મુખ્યત્વે ક્યાં ક્યાં થઈ હતી, કઈ કઈ જગ્યાએ થઈ હતી? દ્વારકા, હસ્તિનાપુર, મથુરા. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ મથુરા, રાઈટ? મથુરા ગયા, મથુરામાં લીલા કરી, દ્વારિકામાં લીલા કરી અને પછી દ્વારિકાથી ક્યારેક કુરુક્ષેત્ર કે હસ્તિનાપુર કે એવી રીતે જઈને ત્યાં આગળ લીલા કરી. તો મુખ્ય બે જગ્યાઓ ગણી શકાય જ્યાં આગળ પરમેનન્ટ લોકેશન હતું. પરમેનન્ટ લોકેશન કયું હતું? મથુરા, દ્વારકા. તો આ બે લીલાઓ ઉપર હવે ભગવાનની આ બે લીલાઓ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. અને એમાં પણ અહીંયા જે લીલા આપેલી છે એ ભગવાનના પ્રથમ લગ્ન,
ભગવાને 16,108 રાણીઓ કરી, આપણને બધાને ખબર છે ને. તેમાંથી સર્વપ્રથમ ભગવાનના મહારાણી, જે એમ કહેવાય કે સૌથી આગળ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, શાશ્વત ભક્ત એવા રૂકમિણીજી સાથેના લગ્ન વિશેની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. આ એટલું બધું મહત્વનું છે આપણા એક ભક્તના આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે. ભગવાનની આ જે લીલા છે રૂકમિણીજી સાથેના લગ્નની, એ એટલી બધી મહત્વની છે કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આગળ 10મ સ્કંદમાં 3 આખા અધ્યાય 52, 53 અને 54, 3 આખા અધ્યાય જે છે એ આ જ લીલા ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ 52 એમ કહી શકાય કે રૂકમિણીજીની પ્રાર્થના અથવા પ્રાર્થના ભર્યો પત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, અને પછી ભગવાન રૂકમિણીજીને હરણ કરે છે એ ઘટનાઓ ઉપર 53 અને 54. બહુ સરસ શ્રીલા પ્રભુપાદે એટલી અદ્ભુત એમાં કોમેન્ટ્રી એટલે કે પરપટ આપેલા છે, અને આપણે આપણા જીવનમાં ભક્તિને વધારવા માટે ખૂબ લાભકારક થઈ શકે એવા છે. આપણને બધાને ખબર છે રૂકમિણીજી કોના ઇન્કાર્નેશન છે? લક્ષ્મીજી, મહાલક્ષ્મીજી, રાઈટ. સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી છે. વૈકુંઠમાં શાશ્વત રીતે ભગવાનની સેવામાં જોડાયેલા છે. હવે જે વ્યક્તિ શાશ્વત રીતે ભગવાનની સેવામાં જોડાયેલા હોય એમનામાં કંઈક તો વિશેષ હોય ને, બીજા બધા કરતા. અને આપણે જ્યારે એમના એ ગુણોનું દર્શન આચાર્યની આંખોથી કરીએ ત્યારે આપણા અંદર પણ એ ગુણો જે છે એ જે ધરબાયેલા હોય વધારે બહાર આવવા મળે છે. રૂકમિણીજી અહીંયા કીધું એમ કયા રાજાના પુત્રી હતા? ભીષ્મક, રાઈટ. અને ભીષ્મક ક્યાંના રાજા હતા? તો કે વિદર્ભના રાજા હતા. અને આખા વિશ્વમાં એ રૂકમિણીજીના સૌંદર્ય, એમના ગુણો, એમનું ચારિત્ર, એની બધાને જેને એમ કહેવાય ને કે સુવાસ ફેલાઈ ગઈ હતી. પરંતુ આ જ રૂકમિણીજી જ્યારે બાળપણથી યુવાન વયમાં પ્રવેશ કરે છે અને તે દરમિયાન એવી ઘટનાઓ બને છે કે જે એમ કહેવાય કે કૃષ્ણ પોતાના ભક્તને પોતાની પાસે લાવવા માટે એવી પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરે છે કે ભક્તનો સુસુપ્ત રહેલો પ્રેમ જે છે જાગૃત થઈ જાય છે. તો અહીંયા 2 મુદ્દા છે. એકચ્યુઅલી ટોટલ 5 મુદ્દાને આપણે કવર કરશું, પણ એમાં સર્વપ્રથમ મુદ્દામાં પણ 2 મુદ્દા છે. સર્વપ્રથમ મુદ્દો એ છે કે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ ભક્ત વત્સલ છે અને પોતાના ભક્ત જ્યાં પણ હોય એને પોતાની પાસે લાવવા માટે વ્યવસ્થા કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને એવું લાગે, જેવી રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં કે હે ભગવાન, આ તમારો યોગ અધૂરો રહી ગયો અને વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ ગયું, તો શું આકાશમાંના વાદળ જે પવનથી છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય એવી રીતે એનું જે જીવન છે અથવા તો એનો જે આ પ્રયાસ જે છે, એની જે આ યાત્રા છે, આધ્યાત્મિક યાત્રા, એ વચ્ચેથી શું નષ્ટ થઈ જશે? અર્જુનજી ભગવાનને પૂછે છે. અને ભગવાન શું જવાબ આપે છે? તમે બધા તો રેગ્યુલર ભગવદ્ ગીતા ભણો છો, શું જવાબ આપે છે? એ જ્યાંથી પૂરી થાય છે ત્યાંથી પાછી શરૂ થશે નેક્સ્ટ બર્થમાં. હા, શ્રીમતામ સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે, રાઈટ. એટલે આ યોગ ભ્રષ્ટ ભક્તની કથા નથી, પણ આ એ કથા છે કે ઇવન શાશ્વત ભક્ત પણ જ્યારે જન્મ લે છે, ભલે ગમે તેટલા દૂર હોય. ભગવાન હતા દ્વારિકામાં અને રૂકમિણીજી હતા વિદર્ભમાં, બરાબર, પણ ત્યાં આગળ પણ ભગવાન પોતાના ભક્તોને મોકલીને એમનો કૃષ્ણ પ્રેમ જાગૃત કરે છે. આપણે પણ જો આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ તો પણ જ્યાં પણ હોઈશું ત્યાં કૃષ્ણ જરૂર આપણને લેવા માટે એમના સાગરીતોને મોકલશે અથવા પોતે આવશે. ભરત રાજાનું મૃત્યુ થયું અને ભૂલથી મૃત્યુ વખતે હરણ યાદ કર્યું અને હરણ બની ગયા, પણ ભગવાને એમનો સાથ છોડ્યો છે? નથી છોડ્યો. ક્યાં આગળ હરણ તરીકે જન્મ આપ્યો? કે જ્યાં આગળ
ભગવાનના ભક્તો સતત ભગવાનનું શ્રવણ કીર્તન કરતા હતા. જ્યાં આગળ સતત ભગવાનની આરાધના ચાલતી હતી ત્યાં હરણ તરીકે જન્મ મળ્યો, અને એમનો જે ઉચ્છિષ્ટ જે છે એમને મળ્યું, અને એ રીતે એમનો હરણ તરીકેનો જન્મ પસાર થઈ ગયો. કૃષ્ણ આપણને ક્યારે છોડતા નથી. ઇવન બધા જીવના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે છે, અને ભક્ત માટે તો ખાસ સ્પેશિયલ એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવે. રૂકમિણીજીને એવા ઘરે જન્મ છે કે ભીષ્મક રાજા એ બધા ભક્તોને ખૂબ આદરપૂર્વક પોતાના ઘરે બોલાવતા હતા. હવે આ બીજો મુદ્દો છે. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઓસ્પિશિયસ, ખૂબ ખૂબ પ્રભાવશાળી, લાભદાયક છે કે આપણે આપણા જ્યાં પણ આપણે હોઈએ ત્યાં ભક્તોને બોલાવીએ, અથવા તો ભક્તો જ્યાં હોય ત્યાં આપણે જઈએ. બરાબર? બીકોઝ ધ ઓનલી સોલ્યુશન ઓફ મટીરિયલ વર્લ્ડ ઇઝ એસોસિએશન ઓફ ડિવોટીઝ. કલયુગનું એકમાત્ર ઓસડ શું છે? તો કે ભક્તોનો સંગ. તો ભીષ્મક રાજા જે છે, ઘણા રાજા હોય, ઘણા જવાબદારી વાળા હોય, ઇવન આજે પણ જે ગૃહસ્થો હોય છે ઘણા જવાબદારી વાળા હોય છે, અને જવાબદારી વાળા હોય એટલે બહુ જ સમય આપી શકે નહીં. હે ને? બહાર જવું હોય, ક્યાંક જવું હોય તો કેટલી જવાબદારી હોય, યાત્રામાં જવું હોય અથવા ભક્તોને મળવા જવું હોય, ક્યાંય મંદિરે દર્શન કરવા જવું હોય તો કે ના ના આજે નહીં, આજે આ કામ છે, પેલું કામ છે, અથવા તો હવે આ રજાઓ નથી, બાળકોને ભણવાનું છે, અથવા જે ધંધો છે, વ્યવસાય છે, એનું કામ છે, ન જઈ શકે. તો સોલ્યુશન શું છે? ભક્તોને આપણા ઘરે બોલાવો. અને આ જે છે એ પ્રાચીન કાળમાં, ઇવન પ્રાચીન કાળ તો જવા દો, હજી હમણાં સુધી અત્યારે પણ બહુ જ પ્રચલિત સોલ્યુશન છે. આનો ફાયદો શું થાય કે ભક્ત જ્યારે ઘરે આવે છે ને ત્યારે એવું કહેવાય કે એના ઘરે હોય એના કરતા વધારે દયાળુ હોય છે. હી ઇઝ મોર મર્સીફુલ દેન હી ઇઝ એટ હિઝ ઓન પ્લેસ. કારણ કે એ કંઈક આપવા આવ્યા છે. આપણે ભાગવતમમાં આગળ જોયું કે સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એ માત્ર ગોદોહનના સમય પૂરતો એ કોઈના ઘરે જતા હતા. ઘરે જવું એટલે માત્ર એમ કહેવાય કે એના સીમાડામાં પગ મૂકવો, એટલા સમય પૂરતું જ. પણ એ સમય દરમિયાન પણ એમનો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ રહેતો કે જેના પણ ઘરે ગયા છે તેનું કલ્યાણ થાય. માટે તે સમયે પણ એ શ્રી કૃષ્ણની કથાનું એમ કહેવાય કે પારણ કરાવતા હતા. અને એ જ રીતે ચલન તો એ જ છે કે ભક્તને આપણા ઘરે બોલાવવા, અને એના કારણે શું થશે? ભક્તના માત્ર ચરણ પડવાથી આપણું આખું આંગણું છે, આપણું આખું ઘર છે, એ પરમ પતિત પાવન થઈ જાય. બધી જ અભદ્રતા, બધી જ અશુભતા, બધું જ અકલ્યાણ નાશ પામી જાય. આપણને દેખાતું નથી. આ ડિટોક્સિંગ છે. કોરોના વખતે આપણે ખબર છે સેનેટાઇઝેશન કરાવતા હતા. ઘણા મોટા કોર્પોરેટમાં જ્યાં પણ કોરોના થયો હોય એ વ્યક્તિનું સેનેટાઇઝેશન થઈ જાય. આ આધ્યાત્મિક સેનેટાઇઝેશનની પ્રક્રિયા છે. આપણા ઉપર છે કે આપણે એને કેટલો ઉપયોગ કરીએ. આપણા ઘરમાં આવે બધું જ આપણું અકલ્યાણ, અશુભ, અપવિત્રતા નાશ પામી જાય છે. ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ શું? તો કે સેકન્ડ થિંગ એ કે આપણા ઘરના બધા જ સભ્યો, બાળકોથી લઈ અને વૃદ્ધો સુધી પ્રત્યેક વ્યક્તિનું કલ્યાણ થાય છે. આપણું તો થાય જ, પણ જે લોકો ડાયરેક્ટલી બહુ ઇન્વોલ્વ ના હોય, સક્રિય ના હોય, એમનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રૂકમિણીજીના પિતા શ્રી ભીષ્મક મહારાજ છે એમને ભક્તોને આવકારવાનો ખૂબ આનંદ થતો હતો. છાશવારે અલગ અલગ ભક્તોને, ઋષિ મુનિઓને પોતાના ઘરે બોલાવતા હતા. અને આના કારણે શું થાય કે સ્વાભાવિક રીતે જે બાળકો જે હોય એનું ઘડતર થઈ જાય, એને સ્વાભાવિક રીતે કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. મારામાં એટલો બધો કૃષ્ણ પ્રેમ હોય જ નહીં, નહીવત ન જ હોય, પણ જે ભક્ત આવ્યા હોય એણે તો પોતાનું સમસ્ત જીવન કૃષ્ણ પ્રેમમાં અર્ચિત કરવા માટે વાપર્યું હોય, તો એનો કૃષ્ણ પ્રેમ ખૂબ હોય. અને બાળકોનું હૃદય જે છે એ પેલા એમ કહેવાય ને કે એકદમ ક્લીન સ્લેટ જેવું હોય છે. એમાં જે એકડો ઘૂંટો એ ઘૂંટાય, જે કમળનો ક કે કબૂતરનો ક લખો એ લખાય. તો એવી રીતે રૂકમિણીજી બાળપણથી એમના ઘરે જે આ ભક્તો આવ્યા તો એમની સેવામાં રહેતા હતા, અને એના કારણે એમને લાભ મળી ગયો. આવા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. કયું ઉદાહરણ આપણે આગળ જોયું કે જેના માતા પિતા જે છે એ ભક્તોને બોલાવે ને એના કારણે એમનું કલ્યાણ થઈ ગયું હોય? એવું કયું ઉદાહરણ જોયું આપણે? નારદજી. હરી બોલ, નારદ મુનિ. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ ભક્તો આવે અને કલ્યાણ ન થાય એવું શક્ય જ નથી. તમને લાગે નહીં, પણ કેટલું બધું તમારું કર્મ સાફ થઈ ગયું હોય અને કેટલું બધું તમને પ્રેમ પ્રાપ્તિ થઈ હોય કૃષ્ણ પ્રેમની, આપણને ખબર નથી.
પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ અહીંયા આવ્યા હતા. આપણા ગુજરાતમાં ઘણા બધા શહેરોમાં હતા અને અનેક ભક્તો એમને મળવા ગયા હતા. શું કામ? બધું કામ મૂકીને એમને મળવા જઈએ. શું કામ? આપણને ખબર છે એને એમની પાસેથી કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે એ વાત માત્ર કૃષ્ણ પ્રેમની જ કરશે. બીજી કઈ વાત હોય તો એને જેને એમ કહેવાય ને કે સમહાવ એને ઓવરપાવર કરી દેશે. બીજો મહત્વનો મુદ્દો આપણા માટે એ પણ છે કે દાખલા તરીકે આપણે બધા જે છીએ એ કેવા કહેવાય કે પ્રિલિમિનરી ભક્ત છીએ. એને એમ કહેવાય કે શરૂઆત છે. તો આપણે જ્યારે બીજા ભક્તના ઘેર જઈએ આપણને એમ હોય કે આપણને અભિમાન હોય કે હું પણ ભક્ત છું ને એનું કલ્યાણ કરી નાખું, તો એ યોગ્ય નથી. અને આપણે હંમેશા એ માઇન્ડમાં રાખવું જોઈએ કે ભક્ત જ્યારે મળે ત્યારે માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણની જ વાત થવી જોઈએ. અને નહીં તો સંસારમાં વાત કરવા માટેના ઘણા બધા મુદ્દા છે અને ચોક્કસ અકલ્યાણ કરશે આપણું. એને ઝૂમમાં દાખલા તરીકે કોઈ ક્લાસ હોય ને ટીચર આવ્યા ના હોય ને ભેગા થયા હોય ને વાતો નીકળતી હોય તો એ વાતો કેવી નીકળવી જોઈએ? માત્ર કૃષ્ણની નીકળવી જોઈએ. અને કોઈ પણ પ્રસંગે ભેગા થયા હોઈએ બીજા ભક્તની વિશે વાત કરવી કે કોઈ અયોગ્ય ઘટના વિશે વાત કરવી એ બિલકુલ આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે અનુકૂળ નથી. અને મોટે ભાગે આપણે બધા એવા કન્ડિશન્ડ જીવ છીએ, એવી આપણી જેને એમ કહેવાય ને કે આપણી ચેતનાને એ રીતે વાળેલી હોય આપણે અત્યાર સુધી કે જનરલી પડોશી સાથે ગપ્પા મારવાના હોય કે સોસાયટીના કે પોલના નાકે બેસીને ગપ્પા મારવાના હોય, ચાની લારીએ પાનના ગલ્લે ગપ્પા મારવાના હોય. મોટે ભાગે શું હોય કે રાજનીતિની વાતો હોય અથવા બીજી કંઈક સ્પોર્ટ્સની વાતો હોય અથવા તો બીજા કોઈ વ્યક્તિને નીચે પાડવાની વાત હોય. જો એ ન કરીએ તો આપણને અને આપણા કુટુંબીજનોને જેવી રીતે ભીષ્મક રાજાને અને રૂકમિણીજીને ફાયદો થયો એવો ફાયદો થાય. કેટલો અદ્ભુત ફાયદો કે શ્રી કૃષ્ણના સૌંદર્ય, શ્રી કૃષ્ણના ગુણો, શ્રી કૃષ્ણનું ચારિત્ર્ય, આ બધું સાંભળીને કોની પાસેથી સાંભળ્યું? તો કે સંતો, ઋષિઓ, યાત્રિકો એમની પાસેથી સાંભળતા. યાત્રાધામમાં જઈને આવ્યા હોય તો દર્શન કરીને આવ્યા હોય તો કેટલો લાભ થાય. રાઈટ? આપણને ખ્યાલ છે કે વિદુરજી, રાઈટ, વિદુરજી જ્યારે બધી યાત્રા કરીને આવે છે અને જસ્ટ એ ટચ કરે છે અને ધૃતરાષ્ટ્રજી જે છે એ આખા જીવનના ખરાબ વર્તાવ છતાં બદલાઈ જાય છે અને બધું છોડવા, કશું છૂટતું નથી, બરાબર, તો પણ બધું છોડવા માટે ને એ પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં છોડવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે અને 5 જ દિવસમાં જીવનને સફળ કરી નાખે છે. રાઈટ? સો દેટ હેપન્સ બાય એસોસિએશન ઓફ ધ ડિવોટીઝ. અને યાત્રામાં નીકળેલા ડિવોટી હોય કે દાખલા તરીકે આપણી યાત્રા ચાલતી હોય તો ઘણા બધા ભક્તો જે છે વચ્ચે પ્રસાદ આપવા માટે કે કોઈ પણ પ્રસાદ લેવા માટે પણ આ વખતે તો પાર્થ પ્રભુએ એનાઉન્સ કર્યું હતું, બધા એના લેવા કરવા માટે પણ અમુક ભક્તો ગયા હતા. તો એ જવાનો ફાયદો શું છે? જે યાત્રા કરવા જતા હોય, કરીને આવતા હોય, એ બધા ભક્તો જે છે એ મોટે ભાગે એમની કોન્શિયસનેસમાં કૃષ્ણને રાખીને જતા આવતા હોય. તો એમનો ટચ કરવા, એમને જોવા માત્રથી આપણને ફાયદો થતો હોય છે. વી ડુ નોટ નો હાઉ મચ ઇટ ઇઝ ઓસ્પિશિયસ ફોર અસ. તો શ્રી કૃષ્ણજી પ્રત્યે રૂકમિણીજી જે છે ઊંડો પ્રેમ એમનો જે છે એ વિકાસ થાય છે અને એમને નક્કી કર્યું, મનોમન નક્કી કર્યું કે હું લગ્ન કરીશ તો માત્ર શ્રી કૃષ્ણ સાથે, હું બીજા કોઈની સાથે નહીં પરણું. કેવી અદ્ભુત ઘટના છે! એટલો બધો પ્રેમ થઈ જવો કે જે વ્યક્તિને જોયા નથી, જે વ્યક્તિને ક્યારેય મળ્યા નથી, એ વ્યક્તિની સાથે લગ્ન કરવા માટે દ્રઢ મન બનાવી દેવું. એને શું કહેવાય? જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુનંદન બહુ શાખા અનંતાશ્ચ અવ્યવસાયિના આવે છે. રાઈટ? તો બહુ મહત્વની વાત છે કે ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ નિશ્ચય થવું એ કૃષ્ણના ભક્તોની કૃપા હોય તો જ થાય. ઘણા બધા લોકો જે છે એ ભક્તિમાં આવે પણ ક્યારેક જે છે ત્યાંથી નીકળી જતા હોય છે. વાય? બીકોઝ ભક્ત સાથેનું ક્લોઝ એસોસિએશન હોય તો જ પકડે. રાઈટ? તો જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી જપી શકીએ. નહીં તો ઘણી વાર પ્રભુપાદ લખે છે કે કેટલીક વાર તો અમુક માયાવાદીઓ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે અને પછી એવું સમજે છે કે હવે હું જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટી ગયો તો હવે બંધ કરી દઉં, અને એને બંધ પણ કરી દે છે, છોડી પણ દે છે. પણ પ્રભુપાદ કહે છે નહીં, ભગવાનનું રૂપ અને ભગવાનનું નામ છે શાશ્વત રીતે લેવાનું છે. ઇવન મુક્ત થઈ જાય, શાશ્વત ભક્ત બની જાય, અનન્ય ભક્તિ મળી જાય
છતાં પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ચાલુ જ રાખવાનું છે. પ્રભુપાદ પણ કાયમ કરતા હતા, એવું નહીં કે ક્યારે બંધ કરી દીધું છે. ઈઝુલ જયપ્રકાશ સ્વામી ગુરુ મહારાજ એમના તમે નોટ્સ જુઓ ડેલી મૂવ તો કાયમ લખે છે કે જપ કર્યા, આટલા જપ કર્યા, રાઈટ, મારે એક્સરસાઇઝ કરતા કરતા જપ કર્યા. ઇવન હમણાં તો એમને એવી છૂટ આપી કે ભાઈ ઇન કેસ એ પોતે પણ કાઉન્ટર પર કરે છે, ઇન કેસ ક્યારેક કંઈક તકલીફ હોય તો તમે કાઉન્ટર ઉપર પણ કરો, પણ કે જપ કરો. આંકડા સાથે લખે કે 1728 મંત્ર થવા જોઈએ ત્યારે 16 માળા થાય. એનું એટલું બધું મહત્વ છે. તો રૂકમિણીજી જે છે એ નક્કી કરે છે, પણ એમના ભાઈ જે છે રૂકમી, એ કૃષ્ણ પ્રત્યે ઈર્ષાળુ હોય છે અને એ રૂકમિણીજીના લગ્ન શિશુપાલ સાથે કરાવવાની બધી જ વ્યવસ્થા કરી દે છે. રૂકમિણીજીને ખબર પડી જાય છે. રૂકમી એમના પિતા જે હોય છે એ પેલા નરોવા કુંજરોવા જેવા, એને તટસ્થ શક્તિ એને કરાવવા હોય છે એમને પણ કૃષ્ણ સાથે. પણ હવે દીકરો મોટો છે અને દીકરો બહુ પાવરફુલ છે, તો પછી એને ના પાડી શકતા નથી. એને તો જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર છે, દુર્યોધનને ના નથી પાડી શકતા. તો રૂકમી નક્કી કરે છે શિશુપાલ સાથે હું મારી બેન રૂકમિણીના લગ્ન કરાવીશ. તો રૂકમિણીજીને જેવી ખબર પડે છે એવો તરત જ એક ગુપ્ત પત્ર લખે છે. પત્ર શું, એ તો પ્રાર્થના છે. આખો અધ્યાય છે ભાગવતમનો. એને બહુ જ સરસ, એનો શ્લોક પણ એકદમ અદ્ભુત શ્લોક છે. જસ્ટ લેટ મી ટ્રાય કે ઇફ આઈ હેવ રેડીલી અવેલેબલ. એટલો સરસ શ્લોક એ છે કે જેમાં રૂકમિણીજી, એનીવે ઇટ ઇઝ નોટ ઇમિડિયેટલી અવેલેબલ, પણ એમાં રૂકમિણીજી એવું કહે છે કે આખા વિશ્વમાં વરવા લાયક તો તમે જ છો, બીજો કોઈ પુરુષ જે છે એ વરવા લાયક નથી. તમે સર્વગુણ સંપન્ન છો અને હું મારું હૃદય ઓલરેડી તમને આપી ચૂકી છું. રાઈટ, આઈ હેવ ઓલરેડી સરેન્ડર માય સેલ્ફ. હવે તમારી ઉપર છે કે તમારે શું કરવું છે. કે જેવી રીતે એક સિંહનું જે શિકાર હોય એક શિયાળ ન લઈ જાય, રૂકમિણીજી આવું ઉદાહરણ આપીને કહે છે ને કે સિંહનો શિકાર શિયાળ ન લઈ જાય એ જોવાની જરૂર છે. તેવી રીતે તમે એવું એન્શ્યોર કરો કે મને બીજો કોઈ ન પરણી જાય. અને કેટલું અદ્ભુત. અને એ પ્રાર્થના જે છે એ આપણા હૃદયમાં પણ કૃષ્ણ પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે એવી પ્રાર્થનાઓ છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમને કહે છે કે તમે મારી આ જે નગરી છે, આઈ થિંક કુંદીનપુર કરીને કંઈક નામ છે, એમાં તમે આવી જાઓ જલ્દી. બધા જ જે પ્રતિસ્પર્ધીઓ છે એમને હરાવી દો અને એક ક્ષત્રિયને છાજે તેવી રીતે મને લઈને જાઓ. તો એક બીજો અહીંયા આગળ મહત્વનો મુદ્દો ટેક અવે અથવા તો એમ કહેવાય કે ઇસેન્સ સાર એ છે કે શ્રી કૃષ્ણ વિશે, એમના ગુણો વિશે, રૂપ વિશે, એમની લીલા વિશે, એમના ધામ વિશે, એમના પાર્ષદો વિશે, એમના ભક્તો વિશે, એમના વિશે સાંભળવાથી અથવા એમના વિશે બોલવાથી વ્યક્તિની શુદ્ધ ભક્તિ જાગૃત થઈ જાય છે, જેને ઇંગ્લિશમાં પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ કહેવામાં આવે છે, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા. એટલે શ્રવણમ કીર્તનમ એટલા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. અને એ પણ શ્રવણમ એટલે પ્રભુપાદે એનો શ્રવણમ હિયરિંગનો જે ડેફિનેશન વ્યાખ્યા આપી છે સબમિસિવ ઓરલ રિસેપ્શન. સામાન્ય શ્રવણમ નહીં, જેવી રીતે સમાચાર સાંભળતા હોઈએ એવું સમાચાર નહીં. રાઈટ, શ્રવણમ એટલે કેવું, સબમિસિવ એટલે એકદમ પોતાના મન, બુદ્ધિ, અહંકાર બધું જ અર્પિત કરીને એક કાને સાંભળવું, એ સબમિસિવ. ઓરલ રિસેપ્શન કીધું છે. કોઈ વ્યક્તિને કેવી રીતે રિસીવ કરતા હોઈએ આપણે. દાખલા તરીકે અહીંયા યાત્રા હતી દ્વારિકાની, બધા ભક્તોને, આપણા ગુજરાતી ભક્તોએ માળા હાર પહેરાવીને રિસેપ્શન કર્યું, સ્વાગત કર્યું. રાઈટ, એમને તમે જેવી રીતે સુદામાજીને કૃષ્ણજી દ્વારિકામાં રિસેપ્શન કરે છે, એમના ચરણ ધોઈને ચામર વીંટીને. રાઈટ, તો એને રિસેપ્શન કહેવાય. તો પ્રભુપાદે સાંભળવાની, શ્રવણની પ્રક્રિયાને સબમિસિવ ઓરલ રિસેપ્શન, ઓરલ એટલે કાનથી જે સાંભળીએ તે, એવું કીધું છે. તો રૂકમિણીજીએ એવું શ્રવણ કર્યું અને એના કારણે એમને શુદ્ધ ભક્તિ જે છે પ્રાપ્ત થઈ. કારણ કે પ્રત્યેક જન્મમાં તમારે એમ કહેવાય કે શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ માટેનું જે એન્ટ્રી છે, એ એન્ટ્રી મળવાની પ્રક્રિયા જે છે મોસ્ટલી શ્રવણમાં આધારિત હોય છે. અને એક એમ કહેવાય કે શ્રેષ્ઠ ભક્ત જે છે એ તરીકે પોતાની જાતને રૂકમિણીજીએ સ્થાપિત કર્યા. અને એમાં એક તો શ્રવણમ કર્યું અને બીજું દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો. રાઈટ, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, દ્રઢ નિશ્ચય, કરીશ લગ્ન તો માત્ર શ્રી કૃષ્ણ સાથે. અને સરેન્ડર કરી દીધું કે હું તમને સમર્પિત છું. રાઈટ,
અને એમને રસ્તો પણ બતાવ્યો કે હું મારા કુલદેવીના દર્શન કરવા જઈશ ત્યારે મારી સાથે કોઈ હશે નહીં, અને તમે ત્યારે મારું હરણ કરી શકો છો. એકદમ સિંગલ માઇન્ડેડનેસ હે ને. નહીં તો ઘણી વાર શું હોય, લોકોને હા કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હોય પણ કે ના થોડા કે છે ને આપણે શિવજીને પણ ભજી જ લેવા જોઈએ, દુર્ગા માતાજીને પણ ભજી જ લેવા જોઈએ, ગણેશજી તો ભજવા જ જોઈએ. હવે બધાને ભજવાનું તો એટલે એવું નથી કે કોઈને ડિસરિસ્પેક્ટ કરવાના છે, માન બધા પ્રત્યે હોવું જોઈએ. દરેકને આપણે ભગવાનના ભક્ત સમજીને આપણે સત્કાર આપીએ છીએ અને સન્માન કરીએ છીએ, પણ જેવી રીતે એક પતિવ્રતા સ્ત્રી જે છે, ચેસ્ટ લેડી, એના પતિ પ્રત્યે જેવી રીતે એકદમ કમિટેડ હોય તેવી રીતે તો રૂકમિણીજી જે છે એકદમ કમિટેડ હતા એને. એ દર્શન કરવા ગયા જે એમના કુલદેવીના, પણ મનમાં તો શ્રી કૃષ્ણ જ હતા. જોઈએ છે શું તો કે શ્રી કૃષ્ણ એને. અને એટલી અદ્ભુત રીતે જે આ ઘટના બને છે, એક બ્રાહ્મણ મોકલ્યો હોય છે, આ ગુપ્ત પત્ર લઈને દ્વારકામાં પહોંચે છે. શ્રી કૃષ્ણજીને ખૂબ આનંદ થાય છે અને તરત જ એ તૈયાર થઈ જાય છે કે ચલો હું વિદર્ભ જઈશ. અને જેવી રીતે આમ કહેવાય ને કે આમ એક વીર જેવી રીતે બધું બધાને હરાવીને હરણ કરી જાય, એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે જરાસન, શિશુપાલ, રૂકમી બધાને હરાવીને રૂકમિણીજીનું હરણ કરી જાય છે. ઇવન રૂકમી એમનો ભાઈ તો એવું પ્રણ લઈને નીકળે છે કે ભાઈ હું જો શ્રી કૃષ્ણને મારીને નહીં આવું તો હું પાછો નહીં આવું એને. અને શ્રી કૃષ્ણજી એને પકડી લે છે ને એને મારવા જતા હોય છે. રૂકમિણીજી પ્રાર્થના કરે છે. જુઓ ભક્તોની આ કરુણા છે કે એમના ઉપર અપકાર કરવા વાળા ઉપર પણ એ એમ કહેવાય કે કરુણા દાખવે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજી એમની પ્રાર્થનાને વશ થઈને રૂકમીને છોડી મૂકે છે, ખાલી એના વાળ અને મૂછ કાઢીને એને. તો શુદ્ધ ભક્તના આ બધા ગુણો છે. There are few more points, but its time is up. So we'll end it today. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે Krishna કૃષ્ણ Hare કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામા હરે રામા રામ રામા હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દત્ત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આજે એની do's and don'ts to be followed? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, આજે એની do's and don'ts to be followed? આજે હા ચંદ્રગ્રહણ છે તો આ બે પ્રકારના રૂલ્સ છે, એક અઘરા રૂલ્સ છે અને એક સહેલા રૂલ્સ છે. બરાબર. તો અઘરા રૂલ્સમાં એવું છે કે 12 ને 20 પહેલા જમી લેવાનું. બરાબર. અને એ પછી જમવાનું નહીં, કારણ કે રાતના જે 9:50 થી આઈ થિંક 1:20 જે ગ્રહણ છે એનો વેધ લાગી જાય છે. એટલે જે કરી શકે, જેને વૃદ્ધો બાળકો સિવાય કે જે લોકોને ડાયાબિટીસ કે એવું કોઈ ના હોય, ખાવાની તકલીફ ના હોય, એ લોકોએ આજે 12:20 પહેલા જમી લેવું જોઈએ. બરાબર. અને જેને તકલીફ હોય એને પણ આજે 6:30 પહેલા તો જમી જ લેવું જોઈએ. 6:30 પછી તો નહીં જ. અને દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ જે કાળ જે છે લેટ્સ સે 9 થી 1 સુધીનો એટલો સરસ છે. ઇનફેક્ટ એવું કહી શકાય કે 12:20 પછીનો જો સમય હોય તો વધારેમાં વધારે જપ કરવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, ભગવાનની આરાધના, ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન અથવા શ્રવણમ. એટલું બધું એવું કે છે કે અમુક સેલનો ટાઈમ આવે ને, જેવી રીતે 31 ડિસેમ્બરનો સેલ હોય એવી રીતે આ સેલનો ટાઈમ છે, મહાસેલ. કે જે સમય હવે આ પશ્ચિમમાં ને બધા લોકોને ખબર નથી કે આ સમયનું શું મહત્વ છે. આ સમય એટલો બધો મહત્વનો છે કે એ સમયે કરેલું જે છે અનેક ગણું ફળ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અને આ સમયે મોટા ભાગે મેં જોયું છે જે ડિવોટીસ જે છે, ડિવોટીસ એ સતત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા હોય છે. તો શક્ય હોય તો આટલું તો પાળવું જ જોઈએ કે 12:20 પહેલા જમી લેવું. અને જેને શક્ય ના હોય એટલીસ્ટ સાંજે 6:30 પહેલા જમી લે. અને પોતાનો સમય જે છે એ બીજી કોઈક લૌકિક કાર્યોમાં કરવા કરતા આજે રવિવાર પણ છે તો ભગવાનની ભક્તિમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. બીજું કે જે કંઈ પણ ખાવાની વસ્તુઓ હોય એ જનરલી જે બનાવેલું રાંધેલું અન્ન હોય એ કેરી ફોરવર્ડ નથી કરાતું. એટલે આ કાળમાં બનાવ્યું હોય તો જનરલી એ આપણે પછી એનું ગ્રહણ પછી રીયુઝ નથી કરતા. એટલે એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઇન કેસ કંઈ મતલબ એ શક્ય ના હોય તો ભગવાનને ધરાવેલું અને તુલસી મૂકેલું હોય
તો ઇટ કેન બી કન્ટિન્યુ. કે સમજો કે મોટી માત્રામાં છે અથવા તો એનો વ્યય થાય એવો નથી, તો આપણે એ રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અને જે જનરલી આપણી પ્રાચીન સભ્યતા પ્રમાણે દર્ભ લાવતા હોય છે, વિવિધ જગ્યાઓ ઉપર દર્ભ મૂકીને આપણે પ્રોટેક્શન અથવા તો એની 12:20 પહેલા જમવાનું થઈ જવું જોઈએ. હા, 12 વાગે તો જમી લેવું, એટલે 12:20 પહેલા હાથ ધોવાઈ જાય આપણા. બરાબર. સો આ રીતનું કરવાનો પ્રયત્ન કરવો બધાએ. અને આપણે બધા જે ઇવન ભાદ્ર પૂર્ણિમા છે, જો ભાગવતમનું દાન થઈ શકે ને તો વાવ, એનાથી બેસ્ટ આજનું મતલબ એમ કહી શકાય કે બેસ્ટમાં બેસ્ટ ભાદરવી પૂર્ણિમા. અને આપણે કોઈ આપણા ચાહિતા વ્યક્તિને ભાગવતમ આપી શકીએ, અથવા તો તમને કોઈ વ્યક્તિ ના હોય તો તમે મંદિરમાં તમે કહી શકો છો કે ભાઈ મારા તરફથી તમે આ એક ભાગવતમ સેટનું ડોનેશન લખી લેજો, તો એ રીતે પણ તમે આપી શકો છો. અને એ એવું કહે છે કે આપણો ટિકિટ છે, કૃષ્ણજીના ગોલોક ધામમાં પ્રવેશવાની ટિકિટ છે, તો એ ટિકિટ ખરીદવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. જીવેશભાઈ પ્રભુજીએ શ્લોક મૂક્યો, પ્રભુજી તમે હા ચેટમાં છે. હા, શ્રી રૂક્મણી ઉવાચ. હા, શ્રુત્વા ગુણાન સુંદર સુણવતામ તે નિર્વિશ્ય કર્ણ વિવિરૈર્હરતોંગતાપમ રૂપમ દૃશામ દુષિતામ અખિલાર્થ લાભમ ત્વયચ્યુતા વિશતિ ચિત્તમ પત્રપમ તે ગાત્વા મુકુંદ મહતી કુલશીલ રૂપ વિદ્યા વયોદ્રી વિંદમ વીરાત્મ તુલ્યમ ધીરાપતિન કુલવતીન વૃણિત કન્યા. પછીની લાઈન જે છે, હા, કાલે મનોભિરામમ. હરિ બોલ. બહુ સરસ છે, એકદમ અદભુત છે. આખી પ્રાર્થનાઓ જેવી રીતે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ છે ને, એવી રીતે આ રૂક્મિણીજીની પ્રાર્થનાઓ છે, એકદમ હૃદયમાંથી. એટલે સાક્ષાત લક્ષ્મી પ્રાર્થના કરે એમાં એની તો અસર કંઈક અલગ જ હોય ને, એટલે સરસ. અને હા, અમરીશ પ્રભુ સુદામા સેવકમાં કોઈ છે? હા પ્રભુજી, રાજેન્દ્રસિંહ ઝાલા પ્રભુજીએ તેમના દીકરા જીલરાજસિંહના બર્થડે નિમિત્તે સુદામા સેવા કરી છે. અને ભાદરવી પૂર્ણિમા એટલે ભાગવતનો ફર્સ્ટ કેન્ટોનું ડોનેશન મોના અંધારે માતાજીએ કરેલું છે. બહુ સરસ. તો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું સાથે કે આ બંને ભક્તોને વિષ્ણુ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય અને ભાદરવી પૂર્ણિમાના દિવસે પોતાના જીવનને સફળ કરવા માટેનું એમનો જે આ પ્રયત્ન છે એ શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી સફળ થાય. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું સાથે. હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. બધાને વિનંતી છે, જે સપ્તકોટી મહાયજ્ઞ ચાલે છે તેના માટે જરૂર એટલું તો દાન કરશો જ. શું દાન કરવાનું છે? તો કે ભગવાનના હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપની માળાનું દાન કરવાનું છે. એટલે એ કરી અને આપણા ગ્રુપમાં ડ્રોપ કરશો. ઇવન એક માળા પણ હોય તો પણ શરમ કર્યા વગર મૂકી દેવાની, અને જરૂર લખશો, ડેલી લખશો. વ્રજરાની વિનીતા માતાજી સેવા લીધી છે, ડેલી એનું કેલ્ક્યુલેટ કરીને એ આપે છે કે કેટલા જપ થયા છે ટોટલ. અને આપણે આ સપ્તકોટી એટલે કે 100 કરોડ નામ યજ્ઞમાં આપણે આપણી જીભ, આપણા કાન, આપણા મન જે છે એને યુક્ત કરી શકીએ તો એ સૌથી મોટું આપણું એમ કહેવાય કે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવાનું પગલું રહેશે. બધાને વિનંતી છે કે તેનો લાભ લેશે. અને હા, અયોધ્યા યાત્રામાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે આઈ થિંક હજી પણ ચાલુ છે, તો તેના માટે પણ થોડી પણ ઈચ્છા હોય તો તુરંત તેમાં રજીસ્ટર કરાવશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી.